جب سے عمر نے اس سے وہ ایڈریس بھیجا تھا تب سے ہی زرسی سوچ میں گم تھی۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ایک بار ترکھیل سے اس بارے میں ذکر کرے، لیکن پھر دل نے دماغ کو ڈپٹا۔ اتنا اچھا موقع ہے اپنی منزل حاصل کرنے کا، ترکھیل نے جب پہلے اجازت نہیں دی تو اب کیوں دے گا؟ زرتاشا نے خود کلامی کی، پھر اس نے اس بات کا ذکر ترکھیل سے نہیں کیا۔ اب گھر کے کام وہ کرتی تھی لیکن کھانا بھی ترکھیل ہی بناتا تھا۔ وہ اسی میں خوش تھا کہ زرتاشا اس کے ساتھ نارمل ہے، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ زرتاشا بدل چکی ہے، جبکہ دوسری طرف زرتاشا بہت جلد اپنا خواب پورا کرنے کے سپنے سجا رہی تھی۔ آج صبح زرتاشا کی آنکھ کھلی تو خود کو ترکھیل کے حصار میں پایا۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی کہ وہ رات کو ترکھیل کے حصار میں کیسے چلی جاتی۔ وہ بہت غور سے ترکھیل کو دیکھ رہی تھی۔ کب دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن زرتاشا کے معاملے میں وہ اب کمزور پڑنے لگا تھا۔ ترکھیل سے جب صبر نہ ہوا، جذبات زور پکڑنے لگے، وہ آنکھیں کھولتا اس کے پنکھڑی جیسے سرخ لبوں پر چپ گیا۔ ان کی نرمی گلاب کی پنکھڑیوں جیسی تھی۔ زرتاشا کی سرمئی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی۔ اس کے لبوں کے جام پیتے ترکھیل مدہوش ہونے لگا۔ زرتاشا جو اس کی حرکت پر ساخت ہو چکی تھی، اس کے خون میں گردش کی رفتار بڑھنے لگی۔ اس نے اس کے سینے پر رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن ترکھیل نے اس کی مزاحمت پر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے قابو کر لیے اور سزا کے طور پر اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا۔ تکلیف سے زرتاشا کی سرمئی آنکھوں میں نمی ابھری۔ کچھ لمحوں بعد ترکھیل نے اس کے لبوں کو آزادی دی، جس پر زرتاشا نے لمبی سانس لیتے اپنا سانس بحال کیا۔ ترکھیل کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ہلکی ہوئی اور پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکاتے خود بھی گہری سانس لینے لگا۔ دونوں کے لب بھیگے اور سرخ انار جیسے ہو چکے تھے۔ نظریں جب اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو پر پڑی تو نرمی سے ان موتیوں کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ دل بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور لگتا ہے وہ وقت ان قریب ہے جب میں تمہاری روح میں اتر جاؤں گا۔ زرتاشا کی نظریں اس کے ایسے بے باک لہجے پر، اس کے سرخ عارض پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ وہ جتنی بھی بولڈ مغرور ہو، لیکن وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کا اثر اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ترکھیل، تم انتہائی بے شرم اور فضول انسان ہو۔ زرتاشا نے اپنی شرم پر قابو پاتے غصے سے ترکھیل کے سینے پر تھپڑ مارے اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اپنی نائٹ ڈریس کو ٹھیک کرنے لگی جو ابھی ترکھیل کے ہاتھوں کی بے باک حرکتوں سے خراب ہو گیا تھا۔ حرام، مجھے ڈش میں سجا کر میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن میں خود کو اسے چکھنے سے روک لیتا ہوں۔ لیکن اب حلال کو سامنے دیکھ کر میں خود کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ترکھیل کے معنی خیز لہجے پر زرتاشا دک سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب صاف واضح تھا کہ وہ زرتاشا سے اپنا حق طلب کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ اس نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ترکھیل، میں نہیں جانتی ہمارا ساتھ کب تک ہے، اور میں نے ابھی تک ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں سوچا، اس کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں۔ زرتاشا نے ترکھیل کو دیکھتے کہا، جو اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے لیٹا اپنی براؤن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر اس کا چہرہ بے تاثر ہونے لگا۔ زرتاشا، تمہیں ہمارے رشتے سے مسئلہ کیا ہے؟ اگر تمہیں گھر کے کاموں سے مسئلہ ہے تو میں تمہارے لیے ایک میڈ رکھ سکتی ہوں۔ محبت کا مسئلہ ہے تو جب ہم ساتھ رہیں گے تو ہمیں ہو ہی جائے گی۔ نکاح کا رشتہ طاقت رکھتا ہے۔ ترکھیل اپنی جگہ چھوڑ کر اس کے قریب آیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ تم نہیں سمجھو گے ترکھیل، میں نے اپنا مستقبل اتنا سادہ نہیں سوچا تھا، گھر کے کام کرنا، برتن دھونا وغیرہ، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ شاید وقت کے ساتھ میں ان سب چیزوں کی عادی ہو جاؤں، لیکن میں ابھی تمہیں جواب نہیں دے سکتی۔ زرتاشا کو فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ترکھیل کے ساتھ اپنا
रश्ता आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। तरखेल कुछ भी कहे बगैर वहां से गुस्से से चला गया। जरताशा ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा और खुद को काबू में करती किचन की तरफ बढ़ गई, जहां तरखेल नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा था। वो भी सिंक के आगे खड़ी एप्रन पहने बर्तन धोने लगी। ये इसकी रूटीन का हिस्सा बन चुका था। वो घर के काम में से सिर्फ बर्तन अब बगैर तरखेल के कहे धोने लगी थी और तरखेल के लिए यही गलतफहमी का सबब बनी थी। तरखेल ने जरताशा से कोई बात नहीं की, वो अभी गुस्से में था। नाश्ता करने के बाद वो दोनों कंपनी चले गए। उमर ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया। जरताशा, तुम तैयार हो आज रात के लिए? इस कमरे में जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। वहां तुम्हारे साथ जो कुछ होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उमर के कहने पर कुछ देर बेयकीन रही। इसकी बातें अब इसे डराने लगी थी। ये आप क्या कह रहे हैं औरंगजेब? शायद मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। जरताशा, ये तुम्हारे पास एक सुनहरी मौका है कामयाबी की मनाजिल छूने का। सिर्फ एक मुलाकात तुम्हारा कैरियर सेट हो जाएगा। तुम्हारे पास शक्ल अच्छी है, इसे इस्तेमाल करो। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुमने नीलम को भी देखा है। इसके सिर्फ एक बार कहने पर तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया। अगर कुदरती तौर पर देखा जाए तो तुम ज्यादा खूबसूरत हो। सिर्फ इसी बात पर वो तुमसे जेलस हुई। तुम इससे भी बड़ा मकाम हासिल कर सकती हो। उमर ने जहां पहले इसे डरा दिया था, अब वो रास्ता इस्तेमाल किया जिसके बाद वो नहीं कर सकी। इसने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। जरताशा को अपना वो वक्त याद आया। इस दिन वो कितना रोई थी और हमेशा की तरह इसने ये फैसला भी जल्दबाजी में कर लिया। इसने फैसला तो कर लिया था लेकिन वो अंदर से मुतमईन नहीं थी। एक बार तरखेल का चेहरा इसकी आंखों में घुमा। दिल किया इसे बता दे, लेकिन फिर सुबह की नाराजगी याद आई। क्या पता ऐसा ना हो जैसा वो सोच रही है। इसका सारा दिन फिर ऐसे ही सोचों में गुजरा। शाम के वक्त इसने खुद ही तरखेल को मैसेज किया और इतना कहा वो मीरजल की तरफ जा रही है। तरखेल भी आज शूटिंग में बिजी था जिसकी वजह से दोनों की मुलाकात न हो सकी। जरताशा पूरे टाइम पर होटल पहुंच चुकी थी। आधा घंटा वो ऐसे ही लॉबी में बैठी रही। इसका दिल घबरा रहा था। कुछ गलत होने का एहसास इसे खाया जा रहा था। इसने टाइम देखा जहां 9 बज चुके थे। वो हिम्मत करती होटल रूम के बाहर खड़ी हो गई। फिर रूम में दाखिल हुई जहां बिल्कुल अंधेरा था। वो दरवाजे के पास ही खड़ी रही। दरवाजा लॉक करो और आगे आओ। अंधेरे कमरे में एक गंभीर आवाज गूंजी। जरताशा के चेहरे पर पसीना आने लगा। इसके पांव अपनी जगह पर जम चुके थे। आई सेड कम हियर। इसकी गुस्से भरी आवाज पर वो कांपी और एक कदम आगे बढ़ी। तभी इस मर्द ने इसका बाजू खींचा और बेड पर फेंक दिया और खुद इसके ऊपर झुका। इस मर्द के जिस्म से उठने वाली खुशबू महसूस करते इसकी आंखें फैल गई। मुकाबिल अब इसकी शर्ट का एक कंधा फाट चुका था। अपने कपड़े फटने की आवाज पर वो होश में आई और इससे खुद से दूर करने लगी। तरखेल, तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? जरताशा ने चीखते हुए अपने हाथ इसके सीने पर रखे थे। खुद से दूर धकेला। लेकिन तरखेल, वो तो जैसे जुनूनी हो चुका था। हाँ, हो गया हूँ पागल। इस रूम में तुम ही सब करने आई थी ना, तो फिर अब चिल्ला क्यों रही हो? कमरे के अंधेरे में इसकी दहाड़ गूंजी थी। जरताशा इसकी आवाज पर साख्त हुई। वो क्या कह रहा था? तरखेल ने अब इसका कुर्ता इसके जिस्म से नोच डाला था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ यहाँ अपना ऑडिशन देने आई। जरताशा भी इस बार चिल्लाई थी। तरखेल इसके ऊपर से हटता हाथ बढ़ाते लाइट ऑन की, जिससे पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया। जरताशा बेड से खड़ी हुई। तरखेल की नजरें भी इसी की तरफ थी, जिसका सीना सिर्फ इसकी स्किन ब्रेजर से ढका था। दूध या जिस्म इसके सामने था, जिस पर काले छोटे छोटे बहुत ज्यादा तिल थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरताशा की हैरत भरी आवाज इसके कानों में पड़ी, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराया। जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो जाहिर है वही कर रहा हूँ। तुम्हें अपना जिस्म बेचकर फिल्म में हीरोइन बनना है। मैं सोचता था तुम मुख्तलिफ लड़की हो, तुम मगरूर हो सकती हो लेकिन बिकाऊ नहीं। मगर मेरी सोच गलत थी। तरखेल ने जरताशा के सफेद बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लेते जोर से झटका दिया, जिस पर वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ औरंगजेब।
نے کہا تھا کہ ایک پروڈیوسر مجھے اپنی فلم میں ہائر کرنا چاہتے ہیں، میں صرف ان سے یہاں ملنے آئی ہوں۔ زرتاشا کے کہنے پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ پتہ ہے کیا زرتاشا، تم صرف پیسہ اور شہرت کے وفادار ہو، یہ سب حاصل کرنے کے لیے تم کسی کے سامنے بھی خود کو پیش کر سکتی ہو۔ گھر میں تم اتنے سکون سے ایک سادہ زندگی گزار رہی تھی، میں سمجھا تم واقعی بدل گئی ہو، تم سمجھ چکی ہو کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں میں سب سے بڑا بے وقوف نکلا جو تمہاری اداکاری پر یقین کر بیٹھا۔ تم ایک مادہ پرست لڑکی ہو زرتاشا، میں یہ کیسے بھول گیا؟ ترکھیل کی سرخ آنکھیں خون چھلکانے لگی۔ زرتاشا کے پاس الفاظ نہیں تھے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ تو خود شاکڈ تھی کہ پروڈیوسر کو اس کی ایکٹنگ سے نہیں بلکہ اس کے جسم سے غرض تھی۔ وہ حق تک سی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اگر میری جگہ وہ پروڈیوسر ہوتا تو شاید اب تک تمہارے جسم کو نوچ چکا ہوتا۔ ترکھیل کے کہنے پر وہ ہچکیوں سے رونے لگی، لیکن اب اس کے آنسو ترکھیل پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ نہیں معلوم تھا کہ ہیروئن بننے کے لیے مجھے اپنی عزت قربان کرنی ہوگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ترکھیل، یقین دلانا چاہا، تم اتنی بچی نہیں ہو جسے کوئی اکیلے میں ہوٹل روم میں رات کے وقت بلائے اور تمہیں سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تم آدھا گھنٹہ لیٹ تھی، میں خوش تھا، میرا یقین جیت رہا تھا، لیکن تمہارے ایک قدم نے میرے سارے ارمان چکنا چور کر دیے۔ تم اگر آج اس کمرے میں نہ آتی تو اب حالات کچھ اور ہوتے، تم میری ذات کا وہ راز پا لیتی جسے شاید میں خود سے بھی چھپاتا ہوں۔ مجھے ایک محبت کرنے والا ہمسفر چاہیے تھا، نہ کہ پیسوں سے محبت کرنے والا۔ زرتاشا کے آنسو ابھی بھی تواتر سے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کی ذات کا غرور آج اس کے شوہر کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ زرتاشا، مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے اور جسم سے نفرت ہو رہی ہے۔ کاش تمہارے پاس صورت کی خوبصورتی کی بجائے سیرت کی خوبصورتی ہوتی۔ ترکھیل نے الماری سے ایک شارٹ نکالی اور اس کے منہ پہ ماری۔ اپنا جسم چھپا دو، ہر مرد ترکھیل نہیں ہوتا جو اپنے سامنے موجود ایسی دعوت کا مزہ نہ لے۔ ترکھیل کے کہنے پر زرتاشا نے اپنے جسم کی طرف دیکھا، جسے دیکھتے وہ کانوں کے لو تک سرخ ہوئی اور اس کی دی ہوئی شرٹ پہننے لگی۔ پھر ترکھیل سے اپنی گاڑی میں بٹھائے گاڑی آگے بڑھا لی۔ زرتاشا کے کانوں میں ترکھیل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ترکھیل کی گاڑی میرزل کے گھر کے باہر رکی۔ زرتاشا نے میرزل کے گھر کو دیکھ کر حیرانی سے ترکھیل کو دیکھا۔ بہت چھوٹا ہے میرا گھر، تمہیں وہاں کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تم اپنے کزن کے ساتھ رہو، اور اگر تم اپنے کزن سے نکاح کرنا چاہو تو مجھے بتا دینا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شاید تم میرزل کے لیے ہی بنی ہو، ترکھیل نے سنجیدگی سے کہا۔ لہجہ سرد تھا، اسے زبردستی گاڑی سے اتار دیا، جس پر زرتاشا نام سر ہلانے لگی، لیکن ترکھیل نے اس کی آنکھوں میں التجا کو نظر انداز کر دیا اور اسے دروازے پر اتار کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ زرتاشا کی سرمئی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح جڑنے لگے۔ وہ روتے ہوئے میرزل کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ میرزل ملالہ کو کچن شیلف پر بٹھائے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی گردن کی پشت کو لبوں سے چوم رہا تھا۔ ملالہ کے ہاتھ بھی میرزل کے براؤن بالوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ ملالہ کی سسکیاں عروج پر تھی جو میرزل کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میرزل کے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر اس کے جسم پر تھے اور ملالہ آنکھیں بند کیے سرخ ہو رہی تھی۔ میرزل کی حرکتیں مزید بے باک ہونے لگی۔ میرزل کو کچن ملالہ نے سسکتے ہوئے اسے ہوش دلایا، لیکن وہ الٹا اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس کی بولتی بند کر گیا۔ اس کے سینے سے قمیض ہٹاتے اپنے لبوں سے دل کے مقام پر لب رکھے۔ ابھی وہ مزید کوئی مرحلہ مکمل کرتے کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ میرزل ریڈھ بنا اس کو اگنور کرنے لگا اور ملالہ کے نشیب و فراز میں ہی مصروف رہا۔ ملالہ اس کے سر کو سینے سے نہ ہٹاتی تو وہ وہی مشغول رہتا۔ میرزل، دروازے پر کوئی ہے؟ میرزل، ملالہ نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ میرزل نے گور کر اسے دیکھا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، رات کے اس وقت کسی کے گھر جانا، وہ بھی ہمارے بہت ہی نامناسب حرکت ہے، اگنور کرتے ہیں، خود ہی واپس چلا جائے گا، میرزل نے غصے سے کہتے ملالہ کو کاؤنٹر سے اپنی گود میں اٹھایا اور کچن سے باہر نکلا۔ میرزل، یہ پہلی بار ہے کہ ہمارے دروازے
पर दस्तक हुई है, एक बार देख लेना चाहिए, आप अपना हक बाद में भी वसूल कर सकते हैं। मलाला ने इसे समझाना चाहा, जिस पर मीरसल ने अपने दिल पर पत्थर रखते इसकी बात मान ली। इससे हॉल में खड़ा किया और खुद खोलने चला गया। मलाला ने वापस अपनी कमीज का गला ऊपर किया, सोफे पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर सर पे जमाया। दरवाजा खोला तो सामने ही जरताशा रोती हुई खड़ी थी। मीरसल को देखते ही वो इसके गले लग गई। मलाला ने आईब्रो अचकाते दोनों को देखा, एक बेनाम सी जलन सीने में हुई। मीरसल जरताशा के ऐसे गले लगने पर हैरान हुआ। कुछ सेकंड तक इसे समझ न आया वो क्या करे। फिर जरताशा को खुद से दूर हटाया और दरवाजा बंद किया। मलाला अभी चलते हुए इसके पास आ गई। मीरसल अब चेहरे पर परेशानी सजाए जरताशा को देख रहा था। जरताशा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मीरसल ने नरमी से जरताशा से पूछा, जिसने अपनी रोई रोई आंखें इसकी तरफ उठाई। तरखेल ने मुझे छोड़ दिया मीरसल, इतना कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। मीरसल ने हैरानी से जरताशा को देखा। मलाला को तो कुछ समझ न आया अभी तक, वो इस सब से नावाकिफ थी। मीरसल जरताशा को लिए हॉल में आ गया। इससे इतनी बुरी तरह रोते देखकर मलाला किचन से इसके लिए पानी ले आई। मीरसल जरताशा के साथ सोफे पर बैठा था और मलाला अपने सीने पर हाथ बांधे जरताशा के बोलने का इंतजार कर रही थी। तरखेल ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हें अपने घर से कैसे निकाल सकता है? आखिर बीवी हो इसकी, कोई तो वजह होगी। मीरसल के कहने पर मलाला का हैरानगी से मुंह खुल गया। इसने निकाह कर लिया? मलाला हैरानगी से बोली, जिस पर मीरसल ने सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाई। मलाला ने ओ की शेप में अपने होंठ सुकेड़े। वो वजह इतनी भी बड़ी नहीं थी, तुम वजह को छोड़े, अब मैं क्या करूं? जरताशा को मालूम था कि गलती इसकी है, इसलिए वजह बताने से गुरेज बरता। मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह आम नहीं होती कि शौहर बीवी को घर से ही निकाले। मलाला ने सब्ज आंखें छोटी किए जताती नजरों से इसे देखा। जरताशा ने गहरी सांस लेते ए टू जी सारा वाक़ा सुना दिया। मीरसल अपना सर सिर्फ नफी में हिला रहा था। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जरताशा, पहले भी तुम्हें समझाया था कि सब्र करो और अकल से काम लिया करो। जल्दबाजी के फैसले ऐसे ही तुम्हें जलील करते हैं। क्या जरूरत थी रात के इस पहर होटल रूम में अकेले जाने की? हीरोइन बनने का शौक छोड़ो और घर के कामों पर ध्यान दो। मीरसल गुस्से से इस पर दहाड़ता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जरताशा सर झुकाए बैठी थी, अकल तो अब आ रही थी सब कुछ बर्बाद करके। मीरसल गुस्सा करने पर वो और ज्यादा शर्मिंदा हुई। मीरसल के जाने के बाद जरताशा ने मलाला को, जो सर पर दुपट्टे जमाए बड़े आराम से इसे ही देख रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। न मीरसल तुमसे निकाह करता, न मैं बदला लेने के लिए तरखेल से निकाह करती, और दादा जान हमें यूं अपनी जायदाद से ना निकाले, सिर्फ तुम्हारा कसूर है। जरताशा गम और गुस्से से मलाला पर चढ़ी और वह जरताशा की बात पर बेयकीनी के आलम में इसे देखने लगी। क्या तुम्हारे दादा ने तुम दोनों को अपने खानदान से निकाल दिया? मलाला को जरताशा का कुछ भी बुरा न लगा, सिवाय इस बात वो मीरसल से ये सब नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीरसल के पास खानदान की जायदाद के अलावा भी बहुत कुछ है, तुम सुकून से बैठकर खा सकती हो। मसला सिर्फ मेरे साथ है, न मेरे पास दौलत है न मेरे शौहर के पास। जरताशा के चिल्लाने पर मलाला कुछ न बोल सकी और फौरन अपना फोन लेती दूसरे कमरे में चली गई और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया, लेकिन खामोशी छाई रही। कौन बोल रहा है? मुकाबिल ने अपनी ज़ईफ लेकिन सख्त आवाज में इस्तफसार किया। मलाला की गिरफ्त अपने मोबाइल पर सख्त हुई। मीरसल की बीवी मलाला मीरसल आलम, या फिर यूं कहूँ फरीहा अरसलान नूरज़ाई की बेटी और आपकी नवासी मलाला अतल, क्या सुनना पसंद करेंगे नाना जान? मलाला की मजबूत आवाज पर अरसलान नूरज़ाई के हाथ कांपे। ये क्या कह रही थी वो लड़की? फरीहा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और तुम ये सब झूठ बोल रही हो, इससे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। अरसलान नूरज़ाई की आवाज कांपी थी। हा हा हा, इतनी आसानी से आप अपनी बेटी को कैसे भूल गए? जानती हूँ मेरी माँ को आपने गोली मारी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरे बाप के कंधे पर लग गई। मेरी माँ तो बच गई, लेकिन मेरे बाप का हाथ ज़ाया हो गया। मलाला आज इन पर कैसे इंकिशाफ कर रही थी। उनकी बेटी भी जिंदा थी और एक नवासी भी थी।
माना मेरी माँ एक औरत थी, लेकिन मीरज़ल वो तो आपका वारिस है, इसे कैसे आपने अपने खानदान से निकाल दिया? इसी बगावत से डरते थे आप, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये बगावत सालों बाद भी जिंदा है। सब कुछ वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। आखिर मेरी माँ की बगावत जीत गई। मैंने अपनी माँ का बदला आपसे ले लिया, आपके ही पोते को आपके खिलाफ बगावत पर उकसाया, लेकिन इस बार में भी आप ही ने वही गलती की जो सालों पहले की थी, अपनी औलाद को अपने खानदान से निकाल कर। अल्लाह हाफिज नाना जान, मलाला ने तंजिया लहजे से कहते आखिर में फोन काट दिया। वो जैसे ही मुड़ी, सामने ही मीरज़ल और ज़रताशा खड़े थे, चेहरे के रंग बता रहे थे वो सब कुछ सुन चुके हैं। मीरज़ल ने अपने दोनों हाथों से तालियां बजानी शुरू कर दी। ब्रेवो मलाला, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम हमेशा मुझे चौंका देती हो, इस बार तुमने मुझे मोहब्बत की हार दी है। हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल था, हमसे बदला लेने के लिए तुमने इतनी मेहनत की। तुम्हारे लिए मैंने अपने सारे खानदान को छोड़ दिया, अपना नाम, शोहरत, इज्जत, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी तुम पर कुर्बान कर दिए। तुमने मुझे क्या दिया? एक बदला लेने के लिए तुमने अपना जिस्म तक बेच डाला। मीरज़ल की आंखों में इसका एतबार की टूट मौजूद थी। आज वो अंदर से जख्मी हुआ था, ब्राउन आंखों के किनारे बहुत सुर्ख थे। वो ज़रताशा को इसका कमरा दिखाने लाया था, लेकिन यहाँ पर मलाला के सज ने इसके पैरों तले जमीन खिसका दी। इसकी आखिरी बात पर मलाला गुस्से से चिल्लाई, बस मीरज़ल, आप भी जानते हैं वो पैसे मैंने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए मांगे थे। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा था, इसलिए मजबूर होकर हमें इस मुल्क लौटना पड़ा, जिसने सिवाय मेरे माँ बाप को दुख के और कुछ न दिया। हमारी जो एक रात की डील हुई थी, मेरा जिस्म आपने बहुत आसानी से हासिल कर लिया था। अगली सुबह ही मुझे तलाक दे देते, मैंने तो मांगी भी थी, लेकिन आपका दिल कैसे एक रात में बदल गया मैं नहीं जानती। इस रिश्ते के अंजाम से आप बखूबी वाकिफ थे, फिर मुझे तलाक क्यों नहीं दी? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम पहले ही सब कुछ प्लान करके आई थी। तुम कितनी अच्छी कहानियां बना लेती हो, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो इस हिडन मैरिज में तुम्हारी कठपुतली था। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन वो मोहब्बत बदले की नजर हो चुकी है। अब सिर्फ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। आई जस्ट हेट द मोमेंट व्हेन My eyes capture you. I hate you, मलाला अतल। मीरज़ल ने गुस्से में वहां पर रखा शीशे का टेबल तोड़ डाला, हर चीज को ठोकर मारता वो इस कमरे से क्या घर से ही बाहर चला गया। ज़रताशा अपना गम बुलाए मलाला की असलियत जानकर ही साख्त खड़ी थी। मलाला इसकी कज़न थी, इसकी फुफ्फू की बेटी। इससे बचपन से ही बताया गया था कि वो मर चुकी है और यहाँ तो इसकी बेटी है। मलाला मीरज़ल के लहजे में अपने लिए इतनी नफरत महसूस करके अपने मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। ज़रताशा को अपनी कज़न का यूं रोना जरा अच्छा न लगा। इसकी बचपन की ख्वाहिश थी कि इसकी कोई बहन होती। अब इस मलाला के रूप में बहन मिल चुकी थी। वो जमीन पर पड़े कांच से बचते हुए मलाला के पास बेड पर बैठ गई और इसका सर अपने कंधे से लगाया। अब दोनों बहनें मिलकर अपने शौहरों के लिए रो रही थी।